ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. O Shanti, Shanti, Shanti. कानिचन स्तोत्राणि मया सह भवन्तः अपि एताः श्लोकाः गातुं शक्नुवन्ति। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशम् एकवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं
कुण्डलं पद्मकरेण शङ्खम् चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपितं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदां च पद्मासनस्थं रविसोमनेत्रं दत्तात्रेय ध्यानमभीष्टसिद्धिदम् दत्तात्रेय ध्यानमभीष्टसिद्धिदम् सिद्धान्त अवधूत चिन्तन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. करिवदन हेरंब विघ्नेश्वर पाहि मां. शिवतनय वितरमतिं विघ्नहर रक्ष मां. करिवदन हेरंब विघ्नेश्वर पाहि मां. शिवतनय वितरमतिं विघ्नहर रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. मोदकं समर्पयामि गजवदन पाहि मां. कुसुमैः सम्पूजयामि गिरिजासुत रक्ष मां. मोदकं समर्पयामि गजवदन पाहि मां. कुसुमैः सम्पूजयामि गिरिजासुत रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. एकदंत सुमुख गणपतेहि मतिं पाहि मां. वरद सुखद शुभद देहि
विद्यां मे रक्ष माम्। एकदन्तसुमुखगणपतेः मतिं पाहि माम्। वरद सुखद शुभददेः विद्यां मे रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। श्री गणेश रक्ष माम्। श्री गणेश रक्ष माम्। श्री सिद्धिविनायक स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸೋಣ. 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಂತಿಮ ದಿನ, ಕಾರ್ತೀಕ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಆರಂಭ. ಅತ್ಯಂತ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಬರುವುದು ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಆಗಲೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಶಮೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಹಂ, ಎಲ್ಲ 12 ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು
2024 ಇಸವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2024 ಇಸವಿ. ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಜಯಂತಿ ಬರುವುದು. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ, ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏಕಾದಶಿ ಆದ ನಂತರ ತ್ರಯೋದಶಿ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮತ್ ವ್ರತ ಆಚರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೈವೀಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಟು, ಕೈಂಕರ್ಯಗಳುಂಟು. ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಧನುರ್ಮಾಸ ಆರಂಭ. ಸೌರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಧನುರ್ಮಾಸ ಆರಂಭ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ. ಜನವರಿ 15 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ನಾಳೆ ಆರಂಭ. ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಕೋಟಿ ದೀಪೋತ್ಸವವೂ ಕೂಡ ಇಂದು ನಡೆಯುವುದುಂಟು. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದಲ್ಲಿ 13ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ತ್ರಯೋದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ तं ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್ ಸ ಚ ಯೋ ಯತ್ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರಃ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಏನು ಈ ನಾಮಧೇಯವಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅಥವಾ ಯಾವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂದರೆ ಯಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ನೋಡುವ ಪ್ರಾರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ तं ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಏತತ್ ಯಃ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಕೌಂತೆ, ಹೇ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಈ ಶರೀರವು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪಿ ಬೀಜಗಳ ಫಲವು ಸಮಯ ಒದಗಿದಾಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು. ಯಾವುದು ಕ್ಷೇತ್ರ? ಈ ಶರೀರ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರಂ. ಸರಿ. ಇತಿ, ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಏತತ್ ಯಹ ವೇತ್ತಿ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅರಿತಿರುವನೋ, ತಿಳಿದಿರುವನೋ, ತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಅವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ, ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅರಿತಿರುವರು ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಶರೀರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶರೀರವಿದು ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿದಿರುವನೋ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುವನೋ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತದ್ವಿದಃ ಪ್ರಾಹುಃ, ತದ್ವಿದಃ ಅವುಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಹುಃ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ವಜ್ಜನರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿರುವರು. ಯಾರು ತಿಳಿಸಿರುವುದು? ತದ್ವಿಧ, ಯಾರು ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವರೋ ಅವರು. ಗುರುಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು, ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಗೋಚರವು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.
ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶರೀರ ಪಯಣಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತಿರುವವನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತೋ ಏನೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಸವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಮೇ ಅಧ್ಯಾಯೇ ದ್ವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಚಿತೆ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಅಷ್ಟದ ಭಿನ್ನ ಅಪರ ಸಂಸಾರ ಹೇತುತ್ವಾತ್ ಪರಾಚ ಅನ್ಯ ಜೀವಭೂತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ಈಶ್ವರಾತ್ಮಿಕ ಯಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಭ್ಯಾಂ ಈಶ್ವರ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಹೇತುತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯ ನಿರೂಪಣ ದ್ವಾರೇಣ ತತ್ವತಃ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತತ್ವ ನಿರ್ಧಾರಣಾರ್ಥಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಾಯಃ ಆರಭ್ಯತೆ. ಅತೀತಾನಂತರಾಧ್ಯಾಯೇ ಚ ಅದ್ವೇಷ್ಟಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಯಾವತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ತಾವತ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ಯಥಾ ತೇ ವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯೇತತ್ ಉಕ್ತಂ. ಕೇನ ಪುನಸ್ತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನೇನ ಯುಕ್ತ ಯಥೋಕ್ತ ಧರ್ಮಾಚರಣಾತ್ ಭಗವತಃ ಪ್ರಿಯಾಃ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಏವಮರ್ಥಶ್ಚ ಅಯಂ ಅಧ್ಯಾಯಃ ಆರಭ್ಯತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಹಾಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ 8 ಬಗೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೀಳ್ತರದ್ದೆನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದು, ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಜೀವನಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದು, ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನ ತತ್ವವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನ ತತ್ವವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಆ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೊನೆಗಾಣುವವರೆಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು, ಎಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ಅವರು ಯಾವ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಅವತರಣಿಕಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರಣ ವಿಷಯಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣತ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ಅರ್ಥಕರ್ತವ್ಯತೆಯ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದ್ಯಾಕಾರೇಣ ಸಂಹನ್ಯತೆ ಸೋಯಂ ಸಂಘಾತಃ ಇದಂ ಶರೀರಂ ತದೇತತ್ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ. ಮತ್ತು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರಣಗಳ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭೋಗ ಅಪವರ್ಗ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಆಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಘಾತವೇ ಈ ಶರೀರವು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ಇಂತೆಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ಆವಿದ್ಯಕವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಣನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಅವತರಣಿಕಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪುರುಷನ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಾತಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪುರುಷನ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂಬುದು ಸಂಘಾತವಾಗಿರುವುದು, ಪರಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಆವಿದ್ಯಕವೆಂಬುದು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಏತತ್ ಯಹ ವೇತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ. ಇದಂ ಇತಿ ಸರ್ವನಾಮ್ನಾ ಉಕ್ತಂ ವಿಷಿನಷ್ಟಿ ಶರೀರಂ ಇತಿ. ಹೇ ಕೌಂತೇಯ, ಕ್ಷತತ್ರಾಣಾತ್ ಕ್ಷಯಾತ್ ಕ್ಷರಣಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವತ್ ವಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಫಲ ನಿಷ್ಪತ್ತೇಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ. ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಏವಂ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥಕಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಕಥ್ಯತೆ. ಏತತ್ ಶರೀರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಹ ವೇತ್ತಿ ವಿಜಾನಾತಿ ಆಪಾದತಲಮಸ್ತಕಂ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಷಯೀಕರೋತಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇನ ಔಪದೇಶಿಕೇನ ವಾ ವೇದನೇನ ವಿಷಯೀಕರೋತಿ ವಿಭಾಗಶಃ ತಂ ವೇದಿತಾರಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕಥಯಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಇತಿ. ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಏವಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಕಃ ಏವ ಪೂರ್ವವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಇತ್ಯೇವಂ ಆಹುಃ. ಕೆ ತದ್ವಿದಃ ತೌ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೌ ಯೇ ವಿದಂತಿ ತೇ ತದ್ವಿದಃ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಇದು ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಶರೀರವು ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲೈ ಕೌಂತೇಯನೇ, ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಕ್ಷತ, ಕ್ಷತ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು, ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ರಾಣ, ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಯ, ಸವಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷರಣ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪೈರಿನ ಫಲವು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶರೀರವು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂದೀ
ಪರಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾವನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಅಂಗಾಲಿನಿಂದ ನೆತ್ತಿಯವರೆಗೂ ಯಾವನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೋ, ಆ ಅರಿಯುವಾತನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು, ಹೇಳುವರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಎಂದೀ ಪರಿಯಾಗಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಎಂದೀ ಪರಿಯಾಗಿ ಕರೆಯುವರು. ಯಾರು? ತದ್ವಿದರು. ಅವನ್ನು ಎಂದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಯಾರು ಬಲ್ಲರೋ ಆ ತದ್ವಿದರು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಏನು? ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಜಡ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಅನಿತ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದರೆ ಚೇತನ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯ. ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಜಡ ಚೇತನ, ಅನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಡ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರಣ, ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಯಾರು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತಿರುವನೋ ಅವನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಯಾವುದು? ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ.